салом сомиёни арҷуманд, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар насри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир мешунавед. хабарҳои рӯзро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз ба душанбе қатораи боркаш бо кӯмаки башардӯстона аз ҷониби Ӯзбекистон ба Тоҷикистон расид. ба Тоҷикистон 18 вагони қатораи борбар аз Тошканд ба Душанбе ворид шуд. тавре хабар дода мешавад, кӯмаки башардӯстонаи Ӯзбекистон ба Тоҷикистонро орд дорувориҳои антисептикӣ ва дезинфексионӣ, халатҳои муҳофизатии тиббӣ, дастпӯшҳои тиббӣ, ниқобҳо, сарпӯшҳо ва дигар ҷиҳози тиббиро дар бар мегиранд. гуфта мешавад, ки кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон бо супориши шахсии президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев сурат гирифтааст. ёдовар мешавем, ки имрӯз дар Ӯзбекистон сирояти вируси короно аллакай тамоми минтақаҳои ин кишвари бо Тоҷикистон ҳамсояро паҳн кардааст, ки то кунун 3 нафар дар Ӯзбекистон аз вируси короно фавт карданд. қаблан ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ барои тақвияти қобилияти Тоҷикистон дар вокуниш бо пандемияе, ки дар ҳоли ташаккулёбӣ қарор дорад, кӯмак расонида буд. ёдовар мешавем, ки тибқи иттилои Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, дар Тоҷикистон ягон ҳодисаи сирояти вируси COVID-19 то кунун ба қайд гирифта нашудааст. зарари умумӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ аз ҳисоби паҳншавии сирояти коронавирус дар 2 сол беш аз $5 триллион ташкил медиҳад. хабар медиҳад ТАСС бо истинод ба Блумберг. нашрия андешаи сармуҳосиби ширкати бонкӣ Citigroup Кэтрин Манро пешниҳод мекунад. вай бовар дорад, ки зарари иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз $5 триллион хоҳад гузашт. мутахассисони бонки JP Morgan House ин нишондодро $5.5 триллион арзёбӣ мекунанд. онҳо қайд карданд, ки таназзули иқтисодӣ дар солҳои 2008-2009 ва соли 1974-1975 рухдодаро бо соли 2019-2020 муқоиса мекунанд, ки тибқи хулосаҳои пешакии иқтисоддонҳо зарари молиявии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз вируси короно $5.5 триллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар бар мегирад. мутахассисони бонки амрикои Morgan Stanley боварӣ доранд, ки дар кишварҳои мутараққӣ нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ танҳо дар 3 моҳаи сеюми соли 2021 ба сатҳи пеш аз буҳронӣ бармегардад. авҷи бемории коронавирус дар охири соли 2019 дар шаҳри Вуҳани Чин ба қайд гирифта шуда, он ба аксари кишварҳо паҳн шуда, аз ҷониби Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ 11 марти соли равон ҳамчун пандемия эътироф карда шуд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман шунида истодаед. вазорати робитаҳои хориҷии Ӯзбекистон бо ирсоли номае ба ҳукумати Русия хоҳони таъхир дар пардохти моҳонаи патенти муҳоҷирони меҳнатӣ шудааст. дар ин бора Радиои Озодӣ аз қавли Авазбек Ҳоҷиматов, намояндаи Вазорати умури хориҷаи Ӯзбекистон хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки ҳоло номаи ҷониби Ӯзбекистон дар баррасии ҳукумати Федератсияи Русия қарор дорад. хотиррасон мекунем, ки Владимир Путин, президенти Русия, бори аввал аз 28 март то 5 апрел ва бори дуюм дар муроҷиати телевизионии хеш ба мардуми кишвараш рӯзҳои истироҳатиро дар Русия то 30 апрел тамдид кард, ки ин ба бекории муҳоҷирони меҳнатӣ дар сартосари Русия сабаб гардид. президенти Русия дар муроҷиатномаи телевизионии хеш қайд дошта буд, ки музди меҳнати шаҳрвандон дар давраи истироҳатӣ ҳифз карда мешавад, аммо дар бобати маош ва ё пардохт шудан ё нашудани моҳонапулии патенти муҳоҷирони меҳнатӣ чизе нагуфт. ҳафтаи қабл низ сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Саторов дар як занги телефонӣ бо бахши хабарии радиои Моҷир таъид карда буд, ки онҳо низ тарҳеро барои пешниҳод ба ҳукумати Русия омода доранд, ки дар давраи карантинӣ ва ё рӯзҳои истироҳатӣ дар Русия муҳоҷиронро аз ҳаққи пардохти пули патент озод мекунад. ҳоло бошад дар хусуси пардохти ҳаққи моҳонаи патентпулӣ муҳоҷирони меҳнатӣ тасмими ҳукумати Русия равшан нест, ки дар ин давраи бекорӣ муҳоҷиронро аз пардохти патент озод мекунанд ё на. дар бобати расидани иттилоъе дар ин хусус ҳатман мавзӯъро пайгирӣ хоҳем кард.
ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. بدادگری‌های ویروس کرونا با کشورهای آسیای میانه نیز رسیده است که این در پی رکود اقتصادی را دارد. در رابطه با بهسازی شرایط اقتصادی و رفع عاقبت‌های پاندمی ویروس کووید 19، دسترسی فراوان به داروواری و موادهای ضد ویروسی و معالجه بیماران با ویروس کرونا گرفتار شده، جمهوری قرقیزستان از بانک اسلامی رشد درخواست کمک کرد. درخواست را جهت رسانیدن کمک شخصا پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف در یک صحبت تلفنی از دبیر کل بانک اسلامی رشد بندر حجر کرده است. دبیر کل بانک اسلامی رشد بندر حجر در نوبت خویش به پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف وعده داده است که در جلسه غیر نوبتی شورای بانک درخواست کمک قرقیزستان را به بررسی میگیرد. با جمهوری قرقیزستان در رابطه با پنجشنبه ویروس کرونا تاکنون بانک آسیایی رشد $200,000، بانک جهانی $12.15 میلیون و خزینه بین المللی اسعار $120.9 میلیون کمک کردند. طبق معلومات تا به حالت بگاهی 8 اپریل در جمهوری قرقیزستان 270 حالت سیرویابی آدمان از ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است. وزارت امور خارجه قزاقستان خبر داد که کره جنوبی واردشوی شهروندان 90 دولت از جمله روسیه را به کشورش تا یک دوره معین محدود می‌کند و اینچنین روابط‌های کوتاه مدت را برای همه دولت‌ها باز می‌دارد. سبب این تصمیم شماره افزاینده حالت‌های سیرویابی با کرونا ویروس میباشد. در این برابر نیز وزارت کارهای خارجه و وزارت عدلیه جمهوری قزاقستان تصمیم گرفتند که چاره‌های بازداشتن روابط کوتاه مدت و موقتا قطع کردن شرطنامه‌های بدون روابط را در نتیجه پرزور کردن مقابله با کرونا ویروس و اینچنین کاهش دادن شماره خارجیان تشریف آورنده را روی دست بگیرند. روسیه با کره جنوبی در حال بی‌روابطی قرار دارند. سازشنامه بین حکومت فدراسیون روسیه و جمهوری کره جنوبی درباره بیکار کردن متقابله طلبات‌های روابط که برای رفت آمد بدون روابط در طول 60 روز برای شخصانی که نیت کار کردن، تحصیل کردن یا در قلمرو دولت یکدیگر تشریف آوردن را دارند، 13 نوامبر سال 2013 در سئول به امضا رسیده است و سنه اعتباری آن از 1 ژانویه سال 2014 گفته می شود. در سازشنامه روسیه و کره جنوبی در حالت ضروری بازداشتن رفت و یا موقتا بازداشتن حالت بی‌روابطی آورده شده است. طبق ماده 9 سازشنامه امکان پذیر است که روای شهروندان پررأی و قسما بازداشته شود هنگام ضرورت تأمین ترتیبات جمعیتی، حفظ امنیت و سلامتی اهالی. در این حالت طرف دیگر در شکل خطی ندیرتر از 72 ساعت پیشتر از اعتبار پیدا کردن چاره‌های محدود کننده باید جانب دیگر را آگاه سازد. شما خبرهای روز را مستقیما شنیده استادید. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون یاد دارد که چاره‌های خودنگهداری در خانه را در کشورش جاری کند. انتظار می‌رود که روز دوشنبه 13 اپریل و این تصمیم را در مراجعت نو خود به شهروندان اعلام کند. خبر می‌دهد فرانس پرس. با مقصد آماده کردن چاره‌های علاوگی آید به مبارزه با کرونا ویروس، پرزیدنت فرانسه با یک قطار نمایندگان دولتی و خصوصی جامعه فرانسه، اروپا و بین المللی ملاقات خواهد کرد. اینچنین شرط‌های دراز کردن حالت خودنگهداری در خانه نیز معین کرده می‌شود. می‌نویسد اینترفکس با استناد به رسانه‌های پاریس. طبق تحقیقات معروفیت امانوئل ماکرون در یک ماه اخیر 13% افزایش یافته است. فعالیت او را باعث رهبر فرانسه حالا زیاده از 46% اهالی کشورش به پرگی دستگیری میکنند. کارشناسان قید میکنند که معروفیت پرزیدنت امانوئل ماکرون از ماه فوریه سال 2018 اونقدر بلند نبود. در این باره رامبلر خبر میدهد. پلیس مسکو حق جریمه برای ویران کنندگان حالت کرانتینی یا خود نگهداری در خانه را دریافت کرد. با وجود
جدیت چاره‌های карантинӣ که در روسیه تا 30 اپریل تطبیق کرده می شود، شهروندان کوشش می کنند که با سبب‌های گوناگون به بیرون برویند. نظام خودنگهداری در خانه برای پیشگیری پنجشنبه منبع سرایت کرونا ویروس ضرور است و ساکنان شهر مسکو و ولایت مسکو اجازت ترک کردن خانه‌هایشان منع است به استثنای رفتن به کار اگر اجازتنامه مخصوص داشته باشد شهروند، رفتن به مغازه خوراکبری نزدیکترین به منزل زیست یا داروخانه اینچنین استثنا کرده می شود. گشت و گذار با حیوانات خانگی در مسافه نزیاد از 100 متر در نزد بنای استقامتی و پرتافتن پرتو. روز چهارشنبه 8 اپریل رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین توقفنامه میان وزارت کارهای داخلی روسیه و حکومت مسکو را با امضا رساند که طبق آن پلیس مسکو حقوق جریمه برای ویران کردن حالت карантини یا خودنگهداری در خانه را به پورگی پیدا کرد. حالا طبق طلبات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری فدراسیون روسیه در مسکو شهروندان برای ویران کردن اولین حالت خودنگهداری در خانه 4000 روبل و برای قانونشکنی دوم 5000 روبل جریمه بندی می شوند. شما شرح خبرهای روز را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو مجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. در ساعت‌های بعدی من شما را با خبرهای تازه آشنا خواهم ساخت. سلامت باشید.